سیاست میں تلخی کے بجائے پھولوں کا تبادلہ، میئر کراچی نے ویلنٹائن ڈے پر حافظ نعیم الرحمان کو پھول بھجوا دیے۔ پریس کانفرنس میں منا بھائی فلم کا حوالہ، سیاسی ماحول میں نرمی کا اشارہ، منا بھائی کے انداز میں سیاسی پیغام، جادو کی جھپی سے گیٹ ویل سون تک۔ میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کو کل چڑیا گھر میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کے ساتھ میچ دیکھنے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ بالکل، سیاست میں تلخی کے بجائے پھولوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ میئر کراچی نے ویلنٹائن ڈے پر حافظ نعیم الرحمان کو پھول بھجوا دیے ہیں۔ پریس کانفرنس میں منا بھائی فلم کا حوالہ، سیاسی ماحول میں نرمی کا اشارہ، منا بھائی کے انداز میں سیاسی پیغام، جادو کی جھپی سے گیٹ ویل سون تک۔ میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کو کل چڑیا گھر میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کے ساتھ میچ دیکھنے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ جب ناصر جم سے لے کے ابراہیم حیدری کا راستہ اور جہاں سے ابراہیم حیدری سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے جو پی ایف گیٹ ہے وہاں تک کا راستہ، اس کی 80 رنوں تعمیر کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا کہ تعمیر سے پہلے اس کی ڈرینیج کو، اس کی سیوریج کو 80 رنوں تعمیر کیا جائے، اس کے بعد سڑک بنانے کا کام کیا جائے۔ پانی کی بھی لائن، سارے یوٹیلیٹیز جو ہیں سب ریپلیس ہو رہی ہیں، جس سے پانی کی لیکیج کا ایک بڑا مسئلہ اس علاقے کی عوام کا حل ہوگا۔ اس سارے کام پہ تقریباً، اور یہ پارک جہاں میں موجود ہوں، اس پر تقریباً کوئی 45 سے 50 کروڑ روپے ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں سے بسیں ماشاءاللہ چلتی ہیں، تو یہ 1.5 ایکڑ پر ہم نے نہ صرف پبلک پارک بنا کے دیا، بلکہ پبلک پارک کے ساتھ ساتھ جو بس ٹرمنل ہے وہ بھی ہم نے بنا کے دیا، تاکہ ابراہیم حیدری کی عوام کو اور کرنگی کی عوام کو یہ بہترین ریلیف بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نمائندوں کی جانب سے مل پائے۔ جب شہر میں کام نہیں ہوتا تو سب ٹیں فش ہوتے ہیں، جیسے کام شروع ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہاں یار اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں۔ اس وقت بجٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، جیالوں نے محنت کر کے کے ایم سی کو پیروں پر کھڑا کر دیا ہے، تو وہ منافق آ کے کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے۔ ہاں، خود اپنے ٹاؤنوں میں کچھ نہیں کر رہے ہو۔ میں تو آج پھر ویلنٹائنس ڈے کی مناسبت سے ان کو محبت کا پیغام بھیجتا ہوں۔ صبح میں نعیم الرحمان صاحب کو پھول بھجوا دیے، اپنے وعدے کا پکا ہوں میں۔ یار شہر کی خاطر منافقت چھوڑو، سچے ہو جاؤ، کام کر کے دکھاؤ۔ تم 2 کام کرو گے، ہم کر کے دکھائیں گے۔ جب سیاست میں تلخی کی بجائے پھولوں کا تبادلہ ہوا ہے، میئر کراچی نے ویلنٹائن ڈے پر حافظ نعیم الرحمان کو پھول بھجوا دیے ہیں۔ پریس کانفرنس میں منا بھائی فلم کا حوالہ، سیاسی ماحول میں نرمی کا اشارہ، منا بھائی کے انداز میں سیاسی پیغام، جادو کی جھپی سے گیٹ ویل سون تک۔ میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کو کل چڑیا گھر میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کے ساتھ میچ دیکھنے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ سیاست میں تلخی کے بجائے پھولوں کا تبادلہ، میئر کراچی نے ویلنٹائن ڈے پر حافظ نعیم الرحمان کو پھول بھجوا دیے ہیں۔ پریس کانفرنس میں منا بھائی فلم کا حوالہ، سیاسی ماحول میں نرمی کا اشارہ، منا بھائی کے انداز میں سیاسی پیغام، جادو کی جھپی سے گیٹ ویل سون تک۔ میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کو کل چڑیا گھر میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کے ساتھ میچ دیکھنے کی دعوت بھی دے دی ہے۔ بالکل، سیاست میں تلخی کے بجائے اب پھولوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ میئر کراچی نے ویلنٹائن ڈے پر حافظ نعیم الرحمان کو پھول بھجوا دیے ہیں۔ پریس کانفرنس میں منا بھائی فلم کا حوالہ بھی دیا، سیاسی ماحول میں نرمی کا اشارہ، منا بھائی کے انداز میں سیاسی پیغام، جادو کی جھپی سے گیٹ ویل سون تک۔ میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کو کل چڑیا گھر میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کے ساتھ میچ دیکھنے کی دعوت بھی دے دی۔ گزشتہ روز لیاقت آباد نمبر 4 کے قریب ٹریفک حادثے میں جاں بحق شہری کی شناخت ہو گئی۔ متوفی سہیل ناظم آباد کا رہائشی تھا۔ شریف آباد پولیس کے مطابق تیز رفتار واٹر ٹینکر نے بائک سوار نوجوان کو ٹکر ماری۔ واقعے کا مقدمہ ٹینکر ڈرائیور کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے۔ سلمان آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، بالکل کراچی میں ٹریفک حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں۔ آئے روز شہری جو ہے وہ ٹریفک حادثات کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو افسوسناک واقعہ ناظم آباد نمبر 4 کے قریب پیش آیا تھا، جس میں ایک تیز رفتار واٹر ٹینکر کی جانب سے ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری گئی، جس میں موٹر سائیکل سوار سہیل جو ہے وہ جاں بحق ہوا۔ تاہم واقعے کا مقدمہ شریف آباد تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جو واٹر ٹینکر ڈرائیور ہے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، تاہم پولیس نے واٹر ٹینکر کو
تحویل میں لے لیا ہے اور واقعے کا مقدمہ جو درج کیا اس کے اندر قتل خطا اور دیگر دفعات کے تحت جو یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. سہیل کی جو میت ہے وہ اس کے ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے, جبکہ واقعے کی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے. AVLC ناز آباد کا جو دفتر ہے اس کے قریب یہ حادثہ پیش آیا تھا, تاہم واقعے کی CCTV فوٹیج نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر جلدی CCTV مل جائے تو اس سے یہ پتہ چل سکے کہ غلطی ٹینکر سوار کی تھی یا موٹر سائیکل سوار کی تھی. تاہم یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں, چاہے وہ ٹرک کی ٹکر سے ہو, ٹینکر کی ٹکر سے ہو, ڈمپر کی ٹکر سے ہو. موٹر سائیکل سوار جو شہری ہیں وہ جانے جو ہے وہ گنوا رہے ہیں اپنی ٹریفک حادثات میں. اور ٹریفک کی جو ریگولیشنز ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ای چلان متعارف ہونے کے بعد تمام ٹریفک اہلکاروں سے پوز مشینیں جو ہے وہ لے لی گئی تھیں اور ان کو کہا گیا تھا کہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ان کا کام ہے اور اس طرح کے حادثات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ ٹریفک کی جو روانی ہے اس کو بحال کرنا ان کا کام ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب حادثات کی شرح جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور روزانہ 4 سے 5 لقمہ اجل بنتے دکھائی دے رہے ہیں. جی ناظرین، کراچی کی وکلا کراچی بار کے سالانہ انتخابات کرانے کے لیے ڈٹ گئے. وکلا نے پاکستان بار کونسل کے فیصلے کو مسترد کر دیا. الیکشن کمشنر اور الیکشن کی تاریخ مقرر کر دی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جواد آصف سے. جی جواد بتائیے گا. جی بالکل، دیکھیں کراچی سٹی کورٹ میں موجود ہوں اور وکلا نے ایک بار پھر خود سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور کوشش کی ہے کہ جو جمہوری رویہ ہے ان کا وہ قائم رہا جائے اور کراچی بار کے سالانہ انتخابات جو ملتوی ہوئے تھے اس کا ایک بار پھر انعقاد کیا جائے. جو کراچی بار کے 2 بار صدر رہ چکے ہیں اور رکن سندھ بار کونسل ہیں عامر نواز وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب، کیا متفقہ فیصلہ طے پایا ہے؟ متفقہ طور پہ یہ طے پایا ہے کہ 7 مارچ کو الیکشن ہوگا اور اس میں الیکشن کمشنر جو ہے ذوالفقار جلبانی صاحب اور حق نواز تالپور صاحب کو کر دیا گیا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ جو پریویس کیبنٹ تھی ایکسیپٹ جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو چھوڑ کر پریویس کیبنٹ جو ان سی ہے وہ اوورٹیک کرے گی بار کو اور وہ اپنے ذمہ داریاں جو الیکٹڈ باڈی ہے وہ کرے گی اور یہ جو ڈمی لوگ بٹھائے ہوئے ان کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اس میں جو اچھی چیز تھی میں اجمل سولنگی صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ریزائن کیا کہ 14 فروری تک ہمیں دیا گیا تھا اور 14 فروری تک ہم نے کر دیا ہے. تو اب اس میں جو ریزائن ان کا ہے وہ اپریشیٹیبل ہے. الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں دوبارہ یہ الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ان کو کسی صورت پہ بھی ان کے ہینڈلرز اجازت نہیں دے رہے کہ آپ الیکشن کراؤ کیونکہ رزلٹ ان کی توقع کے مطابق نہیں آ رہا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ان سے چیزیں کس طرف جو ہے ڈیسائیڈ کی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ پوزیٹیولی وہ ہو جائیں گی. جو اپلیکیشن جس امیدوار نے دی تھی کیا اس سے 10 بردار ہو گئے؟ جی، ممتاز تنولی صاحب کو میں بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وکلا کی جو اس ٹائم کی انزائٹی تھی اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے انہوں نے جو اپنی اپلیکیشن فائل کی تھی اس کو وڈرا کیا. 7 مارچ. دیکھا آپ نے وڑائی صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جو کراچی بار کے ممکنہ الیکشن کی تاریخ ہے وہ 7 مارچ ہے اور جو جلبانی صاحب اور حق نواز تالپور صاحب جو ہیں انہیں الیکشن کمشنر متفقہ طور پر نامزد کیا گیا ہے اور یہ فرائض سر انجام. یہ ڈیٹ کریں گے آپ کو کھیل کے میدان سے. پاکستان اور بھارت کے ہائی وولٹیج کرکٹ ٹاکرے کے لیے شائقین کا جوش و جذبہ عروج پر ہے. ٹی شرٹس کی دکانوں پر بچوں اور والدین کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے. شائقین کا کہنا ہے کہ ان کے پسندیدہ کھلاڑی بابر اعظم ہیں اور وہ اپنی ٹیم کی جیت کے لیے پوری طرح پر امید ہیں. مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں رمشا اسماعیل سے. رمشا بتائیے گا. جی بالکل، پاکستان اور بھارت کا ہائی وولٹیج ٹاکرا جو وہ کل ہونے جا رہا ہے. ایسے میں جو ہے وہ کراچی کے جو عوام ہیں ان میں جوش و خروش ہم دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دکانوں پر جو ہے وہ پاکستان ٹی شرٹس کے خریدار جو اس وقت پہنچ رہے ہیں. ایک اور وقت ایک ہمارے ساتھ جو ہے کرکٹ کے شوقین موجود ہیں جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ شرٹ ہے بابر اور نمبر بھی اوپر لکھا ہوا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائے گا پاکستانی ٹیم کل جو ہے وہ میچ کھیلنے جا رہی ہے اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ شرٹس لے کے جا رہے تھے. یہ آپ خود پہنیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے پاکستانی ٹیم کے حوالے سے؟ یہ میں اپنے بچی کو پہناؤں گا. اس کو بہت شوق ہے کرکٹ دیکھنے کا تو اسی وجہ سے مجھے کہا کہ پاپا بابر کا ایک لکھوا کے لانا 56 نمبر. تو اس وجہ سے میں آیا خریداری کرنے کے لیے. آپ کا کون سا فیوریٹ کھلاڑی؟ میں تو فٹ بالر ہوں. ہاں، میں تو اس چیز کا آپ کے بچے کو جو ہے وہ بابر پسند ہے؟ ہاں، اس کو بابر پسند ہے تو اس وجہ سے مجھے کہا ہے کہ ایک شرٹ بنوا کے لے آنا. اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں کہ کل میچ دیکھیں گے؟ گھر پہ میچ دیکھیں گے؟ گھر پہ میچ دیکھیں گے. اس وجہ سے گھر پہ ہی پہنیں گے اس کو پھر میچ دیکھیں گے. کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستانی ٹیم کے حوالے سے؟ انشاءاللہ بیسٹ ہے، جیت جائے گا انشاءاللہ.
जी बिल्कुल, क्रिकेट के शौकीन जो है वो अपने बच्चों के लिए भी जो है हम फरमाइश पूरी कर रहे हैं और इस वक्त बाबर के नाम की जो है वो टी शर्ट हमने देखा कि वो बनवा के लेके जा रहे हैं। उनकी उम्मीद है यही है कि पाकिस्तान जो है वो जीत जाए। जी शहर कायद में कौमी जूनियर पैडल टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है, जिसमें मुल्क भर से 50 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं शहर कायद के इलाके कोरंगी पैडल वर्सेस में मौजूद हूँ, जहाँ पर नेशनल जूनियर पैडल चैम्पियनशिप के मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है। हमारे साथ CEO पाकिस्तान पैडल फेडरेशन मुदस्सिर राही मौजूद हैं, हमसे बात करें। मुदस्सिर भाई, किस तरह ये हो रहा है, क्या फॉर्मेट है, कितने खिलाड़ी तो सब बताएं। देखिए, पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो है हर साल की तरह जूनियर नेशनल पैडल चैम्पियनशिप मुनक़िद कर रही है, जो कि 13 फरवरी से 15 फरवरी पैडल वर्स में हो रहा है। पैडल वर्स के ताउन और सिंध पैडल एसोसिएशन के ताउन से इसके अंदर मुल्क भर से जो 50 टीमें रजिस्टर्ड हुई हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर है। उसके अंदर अंडर 12 है, अंडर 14 है, अंडर 16 है, अंडर 18 है और मुल्क भर से 100 खिलाड़ियों की इसके अंदर शिरकत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर यंग टैलेंट जो है यहाँ खेल रहा है। बेसिकली मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल से पैडल के अंदर टैलेंट निकालना, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं हम। कितना आप समझते हैं फ्रूटफुल साबित हो रहा है टूर्नामेंट के, नया टैलेंट सामने आएगा? इसके अंदर मैंने स्पेशली जो अंडर 12 की टीम देखी है तो मैं ख़ुद सरप्राइज़ हो गया हूँ कि उनका गेम बच्चों का देख के कि इतनी उसमें क्वालिटी, इतनी टेक्निक है, सिर्फ उनको पॉलिश करने की देर है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पैडल फेडरेशन जो है इंटरनेशनल कोच, स्पेनिश कोच बुला रही हैं। उनको हम छोटे जो बच्चे जो नेशनल लेवल पे जीतेंगे उनको हम वहाँ से ट्रेन करवाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले वर्ल्ड कप, एशिया कप के अंदर इन बच्चों को भेजेंगे और ये नुमाया कारकर्दगी हासिल करेंगे वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे अब पैडल क्लब कोर्ट तो बहुत सारे बनते जा रहे हैं, तो आप समझते हैं अभी भी खेल कहा जा रहा है, जो नाक़दीन कह रहे हैं कि खेल बड़ा महंगा है? देखिए, पहले तो खेल काफ़ी महंगा था, अब काफ़ी चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं। जैसे पहले पैडल रैकेट जो 70-80 हज़ार रुपये का था, अब वही रैकेट 10-15 हज़ार रुपये आ गया। बॉल सस्ती हो गई हैं और जो पैडल के कोर्ट की जो बुकिंग थी वो 8-8 हज़ार रुपये थी, जो अब 3,000-4,000 रुपये पे आ गई हैं। और जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फेडरेशन रिकमेंड करती है क्लब्स को कि जी इन बच्चों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट खेलने दें। तो एक ये भी फ़ायदा है कि फेडरेशन को जो हम टैलेंट निकालते हैं उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लब्स में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, उनको टाइम मिलता है खेलने के लिए। मुदस्सिर राही साहब, सुना आपने मुदस्सिर राही बताया थे कि फॉर्मेट क्या है टूर्नामेंट का और इस टूर्नामेंट को कराने का मकसद क्या है, कितना टैलेंट सामने आ रहा है। उनका कहना ये भी था कि अब पैडल जो है बहुत महंगा खेल नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज ये थोड़ा सा अवामी पहुँच तक साबित हो रहा है। जी, कराची में एक और डिजिटल हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सेहत का बेहतरीन मॉडल बनाने के लिए कोशिश है। 70% बीमारियों का इलाज प्राइमरी हेल्थ केयर सतह पर मुमकिन है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। डिजिटल सेहत का नया कदम, इलाज अब घर के करीब, निजाम पर दबाव कम। शहर कायद में हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिजिटलाइज हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तकरीब में खुसूसी शिरकत। टेली मेडिसिन के फरोग को सेहत के निज़ाम में बड़ी पेशरफ्त करार दिया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 11,000 ख़वातीन दौराने ज़चगी जान की बाजी हार जाती हैं। टेली मेडिसिन सेंटर के इस्लामाबाद और कराची में मजीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। 70% बीमारियों का इलाज प्राइमरी हेल्थ केयर पर होना चाहिए। इस वक्त बड़े अस्पतालों में एक डॉक्टर को 30 के बजाय सैकड़ों मरीज देखने पड़ रहे हैं। आप इस जैसे छोटे सेंटर में आएंगे तो आपको यहीं पर 70% बीमारियों से बचाव के लिए डॉक्टर भी मिल जाएगा, दवा भी मिल जाएगी और आप आराम से बगैर परेशान हुए आप अपने घर में दवा और डॉक्टर को दिखाकर और दवा लेकर जो वापस जा सकते हैं। तकरीब से खिताब में सेहत कहानी की CEO डॉक्टर सारा सईद खुर्रम ने बताया कि कराची में ये चौथी डिस्पेंसरी का इफ्तिताह है। मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टर से रुजू करवाने का निज़ाम तेजी से फरोग पा रहा है। अब तक 1500 मरीज टेली मेडिसिन सहूलत से फ़ायदा उठा चुके हैं। वफाकी वजीर सेहत का कहना है कि हमें लोगों को बीमार होने से बचाना है। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत ना किया गया तो बड़े अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जाएगा। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वर्ल्ड चिल्ड्रन कैंसर डे की मुनासबत से कौमी इदारे सेहत बराए इत्फाल के ऑडिटोरियम में आगाही सेमिनार जारी है। सेमिनार में कैंसर के शिकार बच्चे, उनके वालिदैन और तिबी अमला शरीक है। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंस से। जो इब्राहिम बताइएगा।
जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर साल 15 फरवरी को बच्चों में कैंसर से बचाव की आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है और इस हवाले से कौमी इदारा सेहत बराए इत्फाल में उस मुनासबत से आज जो है 14 फरवरी को ये तकरीब रखी गई है आगाही के हवाले से, जिसमें बच्चे जो कैंसर का शिकार हैं वो उनके वालिदैन और तिबी अमला भी मौजूद है। तो इस हवाले से चाइल्ड एड एसोसिएशन की डॉक्टर उज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि बच्चों के जो कैंसर की शरह बढ़ रही है उसकी वजूहात क्या है, रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकारी सतह पर पहला इदारा है जहाँ पर इलाज व मुआलजे की तमाम सहूलियात मुफ्त फराम की जा रही हैं। और डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे मैडम, इलाज व मुआलजे के हवाले से और रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चों में जो कैंसर है उसके हवाले से स्क्रीनिंग का इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी हम अर्ली उसकी तशख़ीस करें। तो जो हमारा इदारा है और ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड एड एसोसिएशन पिछले कई साल से एडवोकेसी पे और अर्ली वार्निंग साइंस, ताकि वो चीज़ें जल्दी पिक हो जाएं और बच्चों में जो कैंसर है उसकी बेहतर बात यह है कि अगर वो बर वक्त तशख़ीस हो जाए और इलाज सही जगह पे उसको जहाँ कैंसर का इलाज है मिल जाए तो वो 70% बच्चे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं। हमारा ये इदारा, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है, जहाँ चाइल्ड एड एसोसिएशन तशख़ीस, इलाज के सारी सहूलियात जो है उस तमाम रजिस्टर्ड पेशेंट को मुफ्त फराहम करती है। तो पिछले साल तकरीबन हमने 450 के करीब नए केसेस देखे। उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है वो खून का कैंसर है और उसका इलाज का दौरानिया भी काफ़ी लंबा है, तकरीबन 2.5 से 3 साल का है। और हमारे पास जो केसेस आते हैं वो सिर्फ ये कराची से नहीं ताल्लुक़ होता उनका, इंटीरियर सिंध से काफ़ी पॉपुलेशन आती है, बलूचिस्तान, सदर्न पंजाब से, KPK से, यानी मुल्क और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से भी केसेस आते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम करने के लिए मज़ीद बेहतर इक़दाम भी करते रहेंगे। जी नाज़रीन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हाजी शफी मोहम्मद जामोद पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पार्क के इतराफ जगह को कब्जे से बचाने के लिए बस टर्मिनल और UC ऑफिस भी बनाया गया है। पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। और जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इब्राहिम हैदरी में मौजूद हूँ और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा जो है आज यहाँ पर हाजी शफी मोहम्मद जामोद पार्क का इफ्तिताह जो है वो कर दिया है। इस पार्क के अंदर जो है UC ऑफिस भी मौजूद है, जबकि इतराफ के एरिया में बस टर्मिनल भी जो है वो बनाया गया है। 6 करोड़ की लागत से इस मंसूबे पर जो है वो काम हुआ है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ये जगह जो है वो कब्जा होने वाली थी, कुछ कब्जा करने वाले अनासिर जो है इस जगह को जो है वो देख रहे थे, ताहम चाइना कटिंग से बचाने के लिए इस जगह पर इस वीरान मकाम पर जो है इब्राहिम हैदरी के शहरियों की सहूलत के लिए जो है पार्क भी बना दिया गया है। जबकि यहाँ पर आमदोरफ्त रहे तो उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बस टर्मिनल भी जो है वो कायम किया गया है, ताकि शहरियों की जो दूर दराज आमदोरफ्त होगी इसी एरिया से जो है अब मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि बस टर्मिनल भी यहाँ पर मौजूद है। जो बसें मुख्तलिफ रूट्स के लिए इब्राहिम हैदरी से चलेंगी वो इसी जो है वो इब्राहिम हैदरी में जो है हाजी शफी मोहम्मद जामोद पार्क के इतराफ से जो है वो चलेंगी। जबकि शहरियों की सहूलत के लिए ना सिर्फ ये पार्क है, जबकि पार्क के बाहर भी जो है वो गजीबो भी बनाए गए हैं। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ये साल जो है वो तरक्याती कामों का साल है। रोजाना कराची वालों को इस तरह के मंसूबों के तोहफे जो है वो देते रहेंगे। 46 अरब के साथ साथ शहर में जो है वो तमाम तरक्याती काम जो है वो करवाए जा रहे हैं, जबकि शहर की 106 अंदरूनी व मरकजी शाहराहों को भी बनाने का ऐलान उनकी जानिब से किया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि रवां साल जो है शहर में तफरीही मकामात पर भी जो है वो खास तवज्जो दी जा रही है, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों में भी जो है पार्क बनाए जाएंगे और बल्दिया उज़्मा कराची की जो अराजी है उसको चाइना कटिंग से महफूज करने के लिए इस तरह के पार्क जो है वो बनाते रहेंगे और कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम उनकी जानिब से करने के अज़्म का आदा किया गया है। जी
एक्सपो सेंटर में 31वें HVACR नुमाइश का इनकाद किया गया। ग्री इको स्टार ने मॉडल अस्पताल के लिए मॉडल पेश कर दिया, जिसे जीमोस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। जदीद ऑटोमेटिक निज़ाम से लेस अस्पताल में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ग्री इको स्टार के COO मलिक तारिक महमूद कहते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी AI बेस्ड है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर 31वीं HVACR कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। इस एक्सपो में शोबे इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात भी शिरकत कर रही हैं। अब से कुछ देर कबल चेयरमैन आवाद ने भी दौरा किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात भी गहरी दिलचस्पी से इस एक्सपो को विज़िट कर रहे हैं और दौर जदीद की जो टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए आगाही ले रहे हैं। इस वक्त हम ग्री के हॉल में मौजूद हैं। ये पूरा हॉल ही ग्री ने लिया है और बड़ी खूबसूरत अंदाज से इसको सजाया है। और इस हॉल में ग्री का जो इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक, वो यहाँ पर रखा गया है। और तवज्जो का मरकज़ है, जो शुरका यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए ये ग्री का जो हॉल है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इस वक्त मेरे साथ ग्री के COO मलिक ताहिर साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ग्री जो है वो हॉस्पिटल के हवाले से क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाने जा रहा है, जिससे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले मरीज़ और तमाम अमला महफूज ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेगा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। क्या कहेंगे, ग्री ने जो हॉस्पिटल का ये मॉडल पेश किया है, इस हवाले से नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, ग्री इस वक्त ग्लोबली नंबर 1 एयर कंडीशनिंग ब्रांड है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हम तकरीबन लास्ट 15 साल से इसको मार्केट कर रहे हैं और हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बेस है कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के अंदर। और हॉस्पिटल जो सेगमेंट है वो उसकी बड़ी स्पेशल एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ख़ासतौर पर जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो ग्री के पास जो क्लीन एरियाज़ के जो सोल्यूशंस हैं वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, इससे GMOS टेक्नोलॉजी, इससे बेसिकली एन हॉस्पिटल सोल्यूशन इन कम्बिनेशन विद द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको पता है कोई भी हॉस्पिटल है उसने 24/7 चलना है और 365 डेज़ चलना है। और फिर जो इक्विपमेंट वो लोग परचेज़ कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के लिए एयर कंडीशनिंग का, उसकी एवरेज लाइफ जो होती है वो तकरीबन 20 से 25 साल की होती है। तो 20 से 25 साल में जब उसने 24 घंटे चलना है तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्राम द उसकी क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो ये जो लेटेस्ट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके अंदर ये एडवांटेज है कि ये बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन के ऊपर सिस्टम को ऑपरेट करवाता है। इस एक्सपो को विज़िट करने के लिए समाजी, सियासी, इसके अलावा तालीमी इदारों के असातिज़ा जिनका ताल्लुक शोबा टेक्निकल से है, शोबा इंजीनियरिंग से है, वो भी यहाँ आ रहे हैं। और इस एक्सपो को जो है वो उनका ये कहना है कि ऐसी एक्सपोज़ का होना तालिब इल्मों के लिए, सरमायाकारों के लिए काबिल सताइश जो है वो करार दिया जा रहा है।